BIPO prelims, question paper number 802. This is question number 1 to 5, a small paragraph. After that, 6 to 10, word usage. And 11 to 15, that is para jumbled. ఈ పేపర్ రెగ్యులర్గా చేసుకెళ్ళిపోవడమే బెటర్ ఏమో, చాలా ఈజీగా ఉంది, కూల్గా చేద్దాం. In the Pandit's complaint, he asks why entries could not be made in the savings bank passbook on the strength of the counterfoil of the pay-in slip. పేమెంట్ కట్టినప్పుడు మేము మాకు pay-in slip ఇచ్చారు కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకుని పాస్బుక్లో ఎంట్రీ ఎందుకు వేయకూడదు అని. This would save the customer from waiting until the actual voucher passed through various desks and books. దీనివల్ల కస్టమర్కి టైం సేవ్ అవుతుంది కదా అని పండిట్ కంప్లైంట్ చేస్తున్నాడు. నేను పైసలు తీసుకోగానే పే-ఇన్ స్లిప్ స్టాంప్ వేసి ఇచ్చావే, దాన్ని బేస్ చేసుకుని పాస్బుక్ పోస్టింగ్ వేయొచ్చు కదా, మీ డెస్క్లన్నీ తిరిగేంత వరకు వెయిట్ చేయడం ఎందుకు అని. The use of the voucher is in fact the correct procedure. The delay experienced by Mr. Pandit on that day could have been avoided. ఆ రోజు డిలే కావాలంటే అవాయిడ్ అయి ఉండేది, కానీ వోచర్ని అలా డెస్క్ల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి చేయడమే కరెక్ట్. On our instruction, the branch manager concerned has met the complaint and explained the matter. He has also emphasized the great risk to the customer and the bank if entries made on the basis of the counterfoils. ఎవరైతే కంప్లైంట్ ఇచ్చాడో ఆ పండిట్ దగ్గరికి మా మేనేజర్ వెళ్ళి ఒకవేళ కౌంటర్ ఫాయిల్ సహాయంతో కనుక పాస్బుక్ ఎంట్రీస్ వేస్తే వచ్చే కష్ట నష్టాలన్నిటినీ కూడా వివరించాడు. ఎస్, దీనికి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. ఎస్, ద రైటర్ ఆఫ్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ ఈజ్ అనదర్ డిస్సాటిస్ఫైడ్ కస్టమర్ అని ఎక్కడా లేదు, ఫస్ట్ వన్ కాదు. The paragraph emphasizes that counterfoil should not be used instead of vouchers. Correct. Second one correct. First one correct కాదు. Use of counterfoils alone may not lead to any risk. No, may lead to risk. So that C also no. A no, C no, only B, that is a second option. Question number 2. Mr. Pandit complains about a delay in some transactions at his bank. Correct. Mr. Pandit wants banks to make book entries on the basis of counterfoils. Correct. Entries made on the basis of vouchers do not involve risk. అది కూడా కరెక్టే. వోచర్ వల్ల అయితే రిస్క్ ఉండదు, వీడు అడిగింది మాత్రం కౌంటర్ ఫాయిల్తో చేయమని. కాబట్టి ఏ కరెక్ట్, బి కరెక్ట్, సి కరెక్ట్. చదవండి. మిస్టర్ పండిట్ కంప్లైన్స్ అబౌట్ ఏ డిలే ఇన్ సమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అట్ హిస్ బ్యాంక్. కరెక్ట్. మిస్టర్ పండిట్ వాంట్స్ బ్యాంక్స్ టు మేక్ బుక్ ఎంట్రీస్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కౌంటర్ ఫాయిల్స్. అలా అడగడం జరిగింది, అది కూడా కరెక్ట్. ఎంట్రీస్ మేడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ వోచర్స్ డూ నాట్ ఇన్వాల్వ్ రిస్క్. వోచర్ ద్వారా వేస్తే ఎటువంటి రిస్క్ ఉండదు, అది కూడా కరెక్ట్. సో దట్ ఏ, బి, సి ఆల్ ఆర్ కరెక్ట్. Now question number 3. In the following, మిత్రమా ఒక్కసారి చూడు. In the following, the correct procedure, unreasonable delays are always inevitable. In following the correct procedure, always inevitable అనలేదు, could have been avoided అన్నాడు, కాబట్టి అది wrong. Mr. Pandit's complaint was based on full knowledge of the banking procedure. No. Mr. Pandit's suggestion was appreciated by the bank authorities. No. All the 3 no, కాబట్టి none is true. మరొక్కసారి చదువుతున్నా. In following the correct procedure, unreasonable delays are always inevitable. No, no, no. Could have been avoided. Mr. Pandit's complaint was based on full knowledge of the banking procedure. No. Mr. Pandit's suggestion was appreciated by the bank authorities. No. He was convinced later. The delay experienced by Mr. Pandit was caused by some temporary problem. Correct. The entries relating to Mr. Pandit's case were not done according to according to process జరిగాయి. B, no. Mr. Pandit was already aware of the proper procedure. No. అప్పుడే వాడికి ఆ ప్రొసీజర్ అంతా చెప్పున్నారు, కాబట్టి ఓన్లీ ఏ.
Using counterfoils instead of vouchers is risky, not only to the customers but also to the bank. Correct. The bank authorities were not insensitive. అంటే సెన్సిటివ్ గానే ఉన్నారు. కరెక్ట్. The branch manager paid no heed. No. He paid heed. So that A and B. Propitious అనే పదం ఇచ్చాడు, దానికి మీనింగ్ ఇచ్చినాడు. ఆ మీనింగ్ ఏంటో చెప్పమన్నాడు. ఒకసారి ఇటువంటి సందర్భంలో మాత్రమే నేను డైరెక్షన్ చదవమంటున్నాను. ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ బిలో ఏ కాంటెక్స్చువల్ యూసేజ్ ఈజ్ ప్రొవైడెడ్. పిక్ ద వర్డ్ ఫ్రేజ్ ఫ్రమ్ ద ఆల్టర్నేటివ్స్ దట్ ఈస్ మోస్ట్ ద అప్రాప్రియేట్ సబ్స్టిట్యూట్. అంతే కదా? ఓకే, చూద్దాం. ప్రొపిషియస్ పదానికి అర్థం తెలియకపోయినా ఒక్కసారి చదవండి. డ్యూరింగ్ రిసెషన్లో కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ ప్రొపిషియస్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బిజినెస్. కండిషన్స్ ప్రొపిషియస్గా లేవు బిజినెస్ డెవలప్మెంట్. కండిషన్స్ ప్రొపిషియస్గా లేవు బిజినెస్ డెవలప్మెంట్కి ప్రొపిషియస్గా లేవు అనగానే నీకు అర్థం అవ్వాలి ఫేవరబుల్గా లేవు అని. సస్పిషియస్ అంటే అనుమానంగా, ఫార్చునేట్ అన్నా లక్కీ అన్నా ఒకటే. అఫోర్డబుల్ అంటే భరించే విధంగా కాదు. కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ ఫేవరబుల్ టు ద బిజినెస్ డెవలప్మెంట్. దట్ ఈజ్ ద థర్డ్ ఆప్షన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 మిత్రమా. ఎఫిమెరల్ అంటే షార్ట్ లివ్డ్ అని, పెరెన్నియల్ అంటే లాంగ్ లివ్డ్ అని అర్థం. ఎఫిమెరల్ జాయ్ ఆఫ్ చైల్డ్హుడ్ అంటాం. ఎస్, we often long to hold on. సో అదే ఇచ్చినాడు వీడు కూడా. we often long to hold on the ephemeral joy of childhood. చైల్డ్హుడ్ లో నువ్వేదైతే ఆనందాన్ని అనుభవించావో అది ఎఫిమెరల్, ఎక్కువ కాలం నిలిచి ఉండదు. ఎక్కువ కాలం నిలిచి ఉండదు కాబట్టే ట్రాన్సిటరీ అన్నాం. హార్మ్లెస్ ఎటువంటి హార్మ్ లేనిది. రిమార్కబుల్ సిగ్నిఫికెంట్. స్పొరాడిక్ ఇర్రెగ్యులర్ డిస్టర్బెన్స్. స్పొరాడిక్ మీన్స్ ఇర్రెగ్యులర్ డిస్టర్బెన్స్. అవేమీ కాదయ్యా. ఎఫిమెరల్ జాయ్ అంటే అర్థము ట్రాన్సిటరీ జాయ్ అని అర్థం. ఎస్ మిత్రమా, నెక్స్ట్ వన్లోకి వెళ్తున్నాం. అన్సావరీగా ఉంది అంటే అంత ఇష్టంగా లేదు అని. సావరీగా ఉందంటే బాగుంది అని అర్థం. అన్సావరీగా ఉందంటే బాగోలేదు అని అర్థం. మెనీ డెమోక్రసీస్ రిసార్ట్ టు అన్సావరీ మెథడ్స్. ఎవరు ఒప్పుకోనటువంటి మెథడ్స్కి టు కంట్రోల్ డిసిడెన్స్. అసంతృప్తిని అసమ్మతిని కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రజాస్వామ్యాలు అన్సావరీ మెథడ్స్కి వెళ్తున్నాయి అన్నాడు. అంటే ఏమిటయ్యా? ఎవరికి నచ్చనటువంటివి, ఎవరు కోరుకోనటువంటి మెథడ్స్కి వెళ్తున్నారు అంటే దట్ ఈజ్ డిజగ్రియబుల్ మెథడ్స్. మరి కొయర్సివ్ అంటే ఏమిటయ్యా? ఫోర్స్. ఏదైనా ఒక ఫోర్స్ని వాడినప్పుడు కొయర్స్ అంటాం. బ్రైబింగ్ అంటే లంచం ఇవ్వడం. కాక్సింగ్ చేస్తున్నాడు అంటే కన్విన్స్ చేస్తున్నాడు లేదా ప్లీజింగ్ అని అర్థం. కన్నింగ్ అనే పదానికి అర్థం మీకు తెలుసున్నది. కాబట్టి ఇక్కడ అన్సావరీ మెథడ్స్ మీన్స్ డిజగ్రియబుల్ మెథడ్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 9 మిత్రమా. ఎస్, ఆఫ్టర్ 2 months ఆఫ్ స్టోన్ వాలింగ్ ఏ బ్రేక్ త్రూ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ అన్నాడు. 2 నెలల పాటు స్టోన్ వాలింగ్ జరిగింది. ఇక్కడ స్టోన్ వాలింగ్ అంటే బ్లాక్ అయినట్టు కాదు, మార్గం కోసం అన్వేషించే కొద్దీ లేట్ అవుతోంది అని వాడి ఉద్దేశం. కాబట్టి డిలేయింగ్ వాడండి. అండ్ కాజోల్ అన్న కన్విన్సింగ్ అదర్, కాక్సింగ్ లాంటిది. ఇతరులను ఏదో విధంగా ప్లీజ్ చేసుకోవడం, మన పని గడుపుకోవడం కోసం ఇతరులను ప్లీజ్ చేయడమే కాజోలింగ్. ఇక్కడ డిలేయింగే తీసుకోండి, బ్లాకింగ్ కాదు. వాళ్ళు కనపడింది కదా అని బ్లాక్ అనుకోవద్దు. లూప్ హోల్స్. దేర్ ఆర్ ఎనఫ్ లూప్ హోల్స్ ఇన్ ద లా టు రైజ్ సీరియస్ డౌట్. డౌట్ రైజ్ చేస్తున్నావు అంటే అది అంబిగ్విటీయే. అంబిగ్విటీస్ చాలా ఉన్నాయి, వాటిని ఇక్కడ లూప్ హోల్స్ అన్నాడు. దేర్ ఆర్ ఎనఫ్ అంబిగ్విటీస్ ఇన్ ద లా టు రైజ్ సీరియస్ డౌట్స్ అబౌట్ ఇట్ సర్వింగ్ ద ఇంటెండెడ్ పర్పస్. కాబట్టి ఇక్కడ నేను తీసుకుంటున్న పదం అంబిగ్విటీస్. అమెండ్మెంట్సో వ్యాగరీసో డ్రాబ్యాక్సో కాదు, అంబిగ్విటీస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 ఒకసారి చదువుకుందాం, చదువుకున్నాక ముందుకు వద్దాం. We at Info Quick Tech does make sure that our clients receive the best and the quickest services
in the field of IT. The first one కాదు. Information technology has transformed a lot in this decade, and this metamorphosis is exceedingly quick. B first one అయి ఉండొచ్చు. The user can now get అన్నాడు, ఇది ఫస్ట్ వన్ కాదు. Our new year packages now perform అన్నాడు, కాదు. Our search engines have been astoundingly powerful to process and fetch the required information to the user. These improvements perform a real magic అన్నాడు. కాబట్టి ఈ పెర్ఫార్మ్కి డీలో ఉన్న పెర్ఫార్మ్కి రిలేషన్ ఉంది. ఏది ఏమైనా ముందుగా మనం బీతో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ హ్యాజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఏ లాట్ ఇన్ దిస్ డిబేట్, అండ్ దిస్ మెటామార్ఫసిస్, మార్పు అని అర్థం, ఈజ్ ఎక్సీడింగ్లీ క్విక్. అవర్ అనే పదం వాడాలి అంటే ముందు వి దగ్గరికి వెళ్ళవలసిందే. వి అనే నౌన్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఈ క్విక్ అనే పదం అక్కడ కూడా కనబడుతోంది. వి ఎట్ ఇన్ఫో క్విక్ టెక్ thus make sure that our clients receive the best and the quickest services in the field of IT. సో క్వికెస్ట్ సర్వీసెస్ ఇచ్చే విధంగా మేము పనిచేస్తున్నాము అన్నాడు. బి తర్వాత ఏలోకి వెళ్ళాం. ఎస్, ఇక్కడ అవర్ న్యూ ప్యాకేజెస్ వి తర్వాత అవర్ సెర్చ్ ఇంజన్స్ అంటే ఎస్, అవర్ సెర్చ్ ఇంజన్స్ హ్యావ్ బీన్ astoundingly powerful to process and fetch the required information to the user. ఈ విధంగా మా దగ్గర ఉన్నటువంటి క్వికెస్ట్ సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాం. అస్టౌండింగ్లీ పవర్ఫుల్ టు ప్రాసెస్, కాబట్టి మా సెర్చ్ ఇంజిన్స్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా తొందరగా ఇవ్వగలుగుతున్నాం. దీస్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ పెర్ఫార్మ్ ఏ రియల్ మ్యాజిక్ ఇన్ ద ట్రూ సెన్స్ ఆఫ్ ద టర్మ్ టు ఫెసిలిటేట్ క్విక్కర్ యాక్సెస్. ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్విక్కర్ యాక్సెస్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. అవర్ న్యూ ప్యాకేజెస్ నౌ పెర్ఫార్మ్ ఇన్ ఎ ఫార్ బెటర్ వే దాన్ అవర్ క్లయింట్స్ యూజ్ టు గెట్ ఇన్ ద పాస్ట్. పూర్వం మా క్లయింట్లు పొందుతున్నటువంటి విధంగా కాకుండా బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చే విధంగా మేము ఇస్తున్నాం. అందువల్ల పాస్ట్కి ప్రజెంట్కి చెప్పాడు కాబట్టి ద యూజర్ కెన్ నౌ గెట్ ద డిజైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్. ఇది ముందు ఎక్కడ వాడినా తర్వాత చెప్పడానికి ఏమీ ఉండదు. ఎంత క్విక్కో చివరిలో చెప్దాం. దట్ ఈజ్ సి. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ హ్యాజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఏ లాట్ ఇన్ దిస్ డికేడ్ అండ్ దిస్ మెటామార్ఫసిస్ ఇస్ ఎక్సీడింగ్లీ క్విక్. దీని గురించి మాట్లాడుతూ మేమేం చేస్తున్నాం? We at Info Quick Tech thus make sure that our clients receive the best and the quickest services in the field of I. అలా క్వికెస్ట్ బెస్ట్ సర్వీసెస్ రావడం కోసం మా సెర్చ్ ఇంజిన్స్ have been astoundingly powerful to process and fetch the required information to the user. ఈ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీస్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ వల్ల ఫెసిలిటేట్ క్విక్కర్ యాక్సెస్. ఇప్పుడు మా న్యూ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉన్నాయో చెప్తాం. అవర్ న్యూ ప్యాకేజెస్ నౌ పెర్ఫార్మ్ ఇన్ ఏ ఫార్ బెటర్ వే. పూర్వం కన్నా ఇప్పుడు, కాబట్టే ఇప్పుడు ద యూజర్ కెన్ నౌ యూజ్ టు గెట్ ఇన్ ద పాస్ట్ కన్నా నౌ దే కెన్ పెర్ఫార్మ్ వెల్. దట్ మీన్స్ నౌ దే కెన్ గెట్ ద డిజైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్. సో దట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, BAEFDC BAEFDC అనేటువంటిది దీని ఆన్సర్. రిమైనింగ్ మీరు చూడండి. 16th one. In each of the following questions, a statement and 5 choices are given. Select from among the choice the most logical complement అడుగుతున్నాడు. అంటే వాడికి కన్క్లూజన్ కావాలి. చెక్ చేద్దాం. కన్క్లూజన్. The refraction of a light in a prism reveals the fact that it forms a convenient medium for spread of light. Prism లో లైట్ యొక్క రిఫ్రాక్షన్ లైట్ను స్ప్రెడ్ చేయడం కోసం కన్వీనియంట్ మీడియం తీసుకుంటుంది అంటున్నాడు. ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ కన్వీనియంట్ మీడియం ఫర్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ లైట్. ఆల్రెడీ చెప్పావుగా, మరలా ఎందుకు చెప్తున్నావు? So that is repetition, one eliminated.
The mixture of all colors are embedded in the black color. సంబంధం లేదు. It cannot pass a light through it. ఆల్రెడీ చెప్పావు కదా. It forms a denser medium to pass. Ordinary light is a mixture of many different colors of light. మరొక్కసారి చూద్దాం. The refraction of light in a prism reveals the fact that it forms a convenient medium for spread of light. ఏదో కన్వీనియంట్ మీడియం చూసుకుంటుందట ఆ ప్రిజం రిఫ్రాక్ట్ అవుతూ. సో ద 1 కాదు 2 కాదు. ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్ విత్ థర్డ్ వన్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్. ఫిఫ్త్ వన్లో అంటున్నాడు దానికి గల కారణం ఆర్డినరీ వైట్ లైట్ ఈజ్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ మెనీ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ లైట్ అయి ఉండొచ్చు. నేను మరొకటి కూడా తీసుకుంటున్నాను. ఇట్ కెనాట్ పాస్ లైట్ త్రూ ఇట్. దాని ద్వారా లైట్ పాస్ అవ్వదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సెర్చింగ్ ఫర్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఏ కన్వీనియంట్ మీడియం ఫర్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ లైట్ అన్నాం. గో ఫర్ ద ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. 17th one. Cinema no doubt has become one of the dominant medium of communication in the contemporary world. ఈనాటి ప్రపంచంలో సినిమా ఒక డామినెంట్ మీడియం అయింది అన్నాడు. ఎందువల్ల? దాని తర్వాత కావాలి. ఇట్ క్యారీస్ విత్ itself the power of transcend the limitations of space and time. ఎందుకు డామినెంట్ మీడియం ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అయిందయ్యా? స్పేస్ లేదు, టైం లేదు, లిమిటేషన్స్ అన్నిటిని దాటిపోతుంది. ఇట్ అట్రాక్ట్స్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్. ఇట్ కన్వేస్ బోత్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ మే. నో. ఇట్ ఇస్ ద ఓన్లీ నో. ఇట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద కామన్ మ్యాన్ కెనాట్ బి ఇగ్నోర్డ్. నో. సో దట్ ఇట్ క్యారీస్ విత్ ఇట్ సెల్ఫ్ ద పవర్ ఆఫ్ ట్రాన్సెండ్, పవర్ టు ట్రాన్సెండ్ the limitations of space and time. It attracts people from all walks of life. ఈ రెండిట్లో దేనికి సంబంధం ఉందో మరొకసారి చూద్దాం. సినిమా no doubt has become one of the dominant medium of communication in the contemporary world. అనేక రకాల కమ్యూనికేషన్ ఉండగా సినిమా ఏ డామినెంట్ అయింది అన్నప్పుడు ట్రాన్సెండ్ ద లిమిటేషన్స్ ఎందుకయ్యా వెళ్ళడం? ఇట్ అట్రాక్ట్స్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్కి వెళ్ళి దాన్ని కన్క్లూడ్ చేయండి. నౌ 18th one. అగైన్ ప్రాబ్లం మారింది. ఇక్కడ వాడిచ్చిన బోల్డ్ లెటర్లో ఉన్నది రైట్ అయితే నన్నుకు వెళ్ళండి, లేదు పర్ఫెక్ట్గా ఏదో ఒకటి అప్లై చేయండి. అన్లైక్ ఏ టిపికల్ ఆటోమొబైల్ లోన్ విచ్ రిక్వైర్స్ ఏ 15 to 20% డౌన్ పేమెంట్, ద ఈజీ డ్రైవ్ లోన్ కస్టమర్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు మేక్. ఈజీ డ్రైవ్ లోన్ కస్టమర్ అనేది ఎందుకు కొంచెం బాగోలేదు చూద్దాం. విత్ ఈజీ డ్రైవ్ లోన్ బయింగ్, ఫస్ట్ వన్ ఎలిమినేటెడ్. ఈజీ డ్రైవ్ లోన్ కస్టమర్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు, కాదు, అది కూడా బాలే. ఫర్ ద ఈజీ డ్రైవ్ లోన్ కస్టమర్ దేర్ ఈజ్ నో రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్. an easy drive loan does not require the buyer to make an initial. Out of the 4, first one eliminated, second one eliminated, third one కన్నా fourth one. ఒకసారి fourth one అప్లై చేసి చదువుకుందాం. Unlike a typical automobile loan which requires a 15 to 20% down payment, an easy drive loan కస్టమర్ అనకూడదండి వాడిని. an easy drive loan ఏదైతే ఉందో does not require, దానికి అవసరం లేదు, the buyer to make an initial deposit on the new vehicle. So that, my dear friends, we can go with the fourth option. Now question number 19. In addition to having more protein, the wheat does. Yes. In addition to having more protein, the wheat does. The protein in rice is higher antunnadu. The protein in rice is higher quality than that in wheat. No. The rice has protein of higher quality than that in wheat. Yes, rice has protein of higher quality than that in wheat. The protein in rice is higher in quality than that. No. Rice protein is higher quality than. Second option తీసుకుని అప్లై చేద్దాం.
In addition to having more protein than wheat does, వీటిలో ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువ ప్రోటీన్ కలిగి ఉండడమే కాదు, రైస్ హ్యాజ్ ప్రోటీన్ ఆఫ్ హయ్యర్ క్వాలిటీ, ఎక్కువ ఉండడం కాదు, మోరే కాదు, క్వాలిటీ కూడా ఎక్కువ, హయ్యర్ క్వాలిటీ దాన్ దట్ ఇన్ వీట్. సో దట్ ఒక్కసారి ఇన్ అడిషన్ టు హ్యావింగ్ మోర్ ప్రోటీన్ దాన్ వీట్, వీటిలో ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువ ఉండడమే కాదు, రైస్ హ్యాజ్ ప్రోటీన్ of higher quality than that in wheat. That is correct, second option. Now 20th one, had realized కాదు, had I realized how close I was to failing, I would not have taken the SBI PO exam in the second week of December. When I realized కాదు, if I would have realized కాదు, had I realized means, had I realized means, yes mitrama, had I realized means if I had realized, if I had realized అనేటువంటిది if plus had plus v3, if plus had plus v3 ఉన్నప్పుడు would have plus v3 రావాలి. సో దట్ had I realized అన్నా if I had realized అన్నా సేమ్ కావున yes you can go with the first option, had I realized. Question number 21 mitrama, farmers have progressed the world over year, yet they are languishing in this country. ప్రపంచం మొత్తం మీద ఫార్మర్స్ ముందుకు పోతుంటే ఇక్కడ మాత్రం లాంగ్విష్ అవుతున్నారు. Despite decades of industrial development, about 600 million Indians, or roughly half of the population, depend on growing crops or rearing animals to earn a living. ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఎంత జరిగినప్పటికీ కూడా 600 మిలియన్ ఇండియన్స్ ఇప్పటికీ క్రాప్స్ గ్రోయింగ్ మీదో రేరింగ్ యానిమల్స్ మీదో బతుకుతూ ఉన్నారు. The country still relies on imports of essential items such as pulses and cooking oil. ఇవన్నీ ఇంకా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూనే ఉన్నాం. Almost half of the average Indian households expenditure is on food. ఇండియన్స్ యొక్క ఎక్స్పెండిచర్ అంతా ఫుడ్ మీదే. An important factor behind inflation, ద్రవ్యోల్బణానికి ప్రధానమైన కారణం. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అట్ ద మైక్రో లెవెల్ రిమైన్స్ ఎల్యూజివ్, ఇంపాసిబుల్గా కనబడుతోంది, జరిగేలా అనిపించట్లా, ఎల్యూజివ్గా ఉందంటే కెనాట్ బి అటైన్డ్. ద గ్లోబల్ డెవలప్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్ ద బ్రిక్స్ కంట్రీస్ రివీల్స్ దట్ 1% point growth in agriculture is at least 2 to 3 times more effective in reducing poverty. ఒక్క పర్సంటేజ్ గ్రోత్ కనుక అగ్రికల్చర్లో ఉంటే 2 నుంచి 3% 3 రెట్లు పావర్టీ తగ్గుతుంది దాన్ ద సేమ్ డిగ్రీ ఆఫ్ గ్రోత్ ఎమనేటింగ్ ఫ్రమ్ ద నాన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. ఆఫ్ లేట్ ద వోస్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్ ఎగ్జాసర్బేటెడ్, వర్సనయ్యాయి, రోజు రోజుకి వాడి యొక్క కష్టాలు పెరుగుతున్నాయి. అన్టైమ్లీ రెయిన్ డ్యామేజ్డ్ వింటర్ క్రాప్స్ ఇన్ నార్థర్న్ ఇండియా, అన్టైమ్లో పడినటువంటి రెయిన్ వలన నార్థర్న్ ఇండియాలో క్రాప్స్ పాడయ్యాయి. ద హీట్ వేవ్ కిల్డ్ మోర్ దాన్ 2000 పీపుల్, మోస్ట్లీ వర్కింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్. సూసైడ్స్ బై ఫార్మర్స్ owing to the low price of their produce are almost a recurrent tragedy. There is general concern over the monsoon. Patchy or inadequate rainfall can spell disaster. Low productivity is a chronic problem because of the shrinking size of the cultivated plots. 2 grain harvests a year are fairly routine, but the yields are low by global standards. ఇండియాలో 2 పంటలు వేస్తాం, పండిస్తాం, కానీ గ్లోబల్ స్టాండర్డ్లో చూసుకుంటే ప్రొడక్టివిటీ తక్కువగా ఉంది. ద పాలసీ మెసేజ్ ఫర్ రిఫార్మింగ్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. ద ఏరియాస్ విచ్ మెంట్ అర్జెంట్ అండ్ concerted united attention in streamlining agriculture revolve around investment, incentive and institutions. We need to rationalize and prune input subsidies. The savings thus generated should be invested in agriculture, research and development,
at rural roads, rural education, irrigation, and water works. Higher levels of investment in agriculture, both by the public and private sector, can yield much better results. Policy makers must be bold to bite the bullet and drastically cut subsidies. ఏమొచ్చినా పర్వాలేదు అని నిలబడి ఉండాలి. బైట్ ద బుల్లెట్. రాబోయే నష్టాన్నో కష్టాన్నో భరించే విధంగా ఉండాలి పొలిటికల్ లీడర్స్. అండ్ డ్రాస్టికల్లీ కట్ సబ్సిడీస్ను బాగా తగ్గించాలి. విచ్ విల్ ఓపెన్ ద ఎవెన్యూ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. One way to contain the subsidy bill is to provide subsidies directly to farmers. Private investment is the engine of agriculture growth. Again, it responds to incentives. Much of the adverse impact on incentives comes from strangulating the domestic market under the Essential Commodities Act 1955. Essential Commodities Act 1955 ఏదైతే ఉందో డొమెస్టిక్ మార్కెట్ని స్ట్రాంగులేట్ చేస్తోంది, స్ట్రక్ చేస్తోంది, బ్రీతింగ్ లేకుండా చేస్తుంది. This law allows the state to restrict movement of agro products across state boundaries. Furthermore, the law bans the storage of large quantities of any of the 90 commodities, including onions and wheat. The intention is to deter hoarding. Hoarding ante saving, storing. But it has adversely affected investment in a cold storages and warehouses. Therefore, a substantial quantity of crops rots before they reach the dining table. Dining table చేరుకోవడానికి ముందే చాలా వరకు పంట నాశనం అయిపోతుంది. Which of the following sectors is sluggish in our country అంటున్నాడు. అది ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ కాదు. దట్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఈజ్ స్లగ్గిష్, స్లో అని అర్థం. స్లగ్గిష్ అనే పదానికి అర్థము స్లో అని. ఎల్యూజివ్, దాన్ని ఏదో మనం సాధించేలా లేము అంటున్నాడు. అట్రాక్టివ్ కాదు, ఇన్సెంటివ్ కాదు. కన్ఫ్రాంటింగ్ అన్నా ఎన్కౌంటరింగ్ అన్నా ఒకటే, అట్రాక్టివ్గా ఉందన్నా ఎంటైసింగ్గా ఉందన్నా ఒకటే. ఆర్డ్మెన్లో వెళ్ళిన ఆన్సర్ దొరికింది. కన్ఫ్రాంటింగ్, ఎన్కౌంటరింగ్ సేమ్ మీనింగ్ ఇస్తున్నాయి, అట్రాక్టివ్, ఎంటైసింగ్ సేమ్ మీనింగ్ ఇస్తున్నాయి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ అనటైనబులే. ఎల్యూజివ్ మీన్స్ అనటైబుల్. According to the passage, which of the following is an important factor behind inflation? చెప్పుకున్నాం కదా, ఇండియాలో వీరు పండించిన దాంట్లో ఎక్కువ వీరే తినేస్తారు. వారి హౌస్ హోల్డ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంతా ఫుడ్ మీదే పెడుతున్నారు. అకార్డింగ్ టు ద విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ బిహైండ్ expenditure on food by household? That is correct. That is the second one. Yes, డ్రాస్టికల్ గా అంటున్నాడు. దానికి ఏం కావాలట? ఆపోజిట్ కావాలి. డ్రాస్టికల్ అంటే స్ట్రైకింగ్లీ చాలా ఎక్కువగా, ఇమ్మెన్స్లీ చాలా ఎక్కువగా, ప్లెంటీ చాలా ఎక్కువగా, ఓవర్లీ చాలా ఎక్కువగా. 4 ఒకటే చెప్తున్నాయి. ఆపోజిట్ వర్డ్ చాలా మోడరేట్ గా, తక్కువగా. హౌ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ యాక్ట్ 1955 కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ ఫర్ ద ఫార్మర్స్? ఏ విధంగా కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ అయ్యింది అంటున్నాడు. ఎస్, that this demotivates investments in the cold storages and warehouses. Last paragraph lo ichchinadu. Correct. Free movement of goods in the entire country is regulated. Correct. This encourages hoarding of non-essential commodities. Adi correct kaadu. So that, my dear friends, we can go with A and B. 26. Exacerbated ante ఏమిటండి? ఏదైనా బాగా ఎలివియేట్ అవుతోందని, వర్సన్ అవుతోంది అని అర్థం. మరి దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ కావాలి అన్నాడు. ఎగ్జాజర్బేటెడ్, వరస్ట్ అవుతోంది అన్నాడు. ఒక్కసారి ఎగ్జాజర్బేటెడ్గా వెళ్ళొద్దామండి. ఎందుకంటే అగ్రివేటెడ్, ఎలివియేటెడ్ 2 ఉన్నాయండి. ఏదో చూడాలి అంటే మీనింగ్ చదవాలి. ఎస్, తగ్గాయి అని చెప్పాలి. ఇప్పుడు మన ఎగ్జాజర్బేటెడ్ అంటే పెరిగాయి అని అర్థం. అగ్రివేటెడ్ కూడా పెరిగాయి, కాబట్టి ఎలివియేటెడ్ తీసుకోండి. అంటే వారి యొక్క సమస్యలు బాగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఆఫ్ లేట్ ద వోస్ ఆఫ్ ద ఫార్మర్స్, కష్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో హ్యావ్ ఎగ్జాజర్బేటెడ్, బాగా ఎక్కువైపోయాయి అని. ఒకవేళ అగ్రివేటెడ్ వాడితే అది కూడా ఎక్కువైపోయాయి అని. ఎలివేటెడ్ అంటే మిటిగేటెడ్ అని అర్థం వస్తుంది. కాబట్టి 5th ఆప్షన్ తీసుకోండి. నౌ, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్
is a cause of low production in India. ఇండియాలో లో ప్రొడక్షన్ కి కారణం ఏమిటయ్యా అంటే లో ఫెర్టిలిటీ సాయిల్, కరెక్ట్. lack of HYV సీడ్స్ చెప్పలేదు, lack of irrigation facility less కాదమ్మా, low fertility soil, that is the first option. Now I am going with 28. What has been suggested by the author for reforming agriculture? Agriculture ni reform చేయాలంటే rationalizing subsidies, correct. Providing subsidies directly to the farmers bank accounts, correct. ఇవన్నీ కరెక్టే కాబట్టి ఆ యాక్ట్ కూడా ఉండకూడదు అంటున్నాడు. ఆల్ ఆఫ్ ద అబౌవ్. 29. స్ట్రాంగులేటింగ్ అవుతోంది అన్నాడు. స్ట్రాంగులేటింగ్ అనే పదానికి అర్థం ఏమిటో ఒక్కసారి చూద్దాం. Again, it responds to incentives. Much of adverse impact on incentives comes from, much of the adverse impact on incentives comes from strangulating the domestic market under the essential అంటున్నాడు. నేను దీనికి బ్రీతింగ్ కి పోలేను, బ్లాకింగ్ కే వెళ్తున్నాను. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. 30th one. Which of the following is a matter of annoyance for farmers in northern India? నార్థన్ ఇండియాలో ఏం జరిగిందయ్యా? లాస్ ఆఫ్ ఫెర్టిలిటీ, సాయిల్ ఎరోజన్ కాదు. మచ్ డ్యామేజ్ కాజ్డ్ డ్యూ టు అన్సీజనల్ రెయిన్ఫాల్, అది వారికి ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద సమస్య. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ క్వశ్చన్ పేపర్ నెంబర్ 802. Thank you very much. Meet you again.